Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa rutin kita setiap pagi insya-Allah kita akan baca Al-Quran bersama sebelum kita mendengar tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-An'am
muka surat 135 ayat yang ke-60 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني بالله
وقد هدان قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji,
hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat, tuan-puan, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, pada pagi yang penuh barakah ini kita bertemu kembali dalam program Mihrabul Quran. Semoga Allah memberkati usia kita, hari-hari dalam hidup kita dan memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para sahabat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan semuanya sihat. Mari sama-sama kita membaca doa ya yang ustazah telah pun baca pada pagi Jumaat baru ni. Ya, dalam Mihrabul Quran juga ya. Jadi mungkin ada yang nak dengar lagi ya, dan kita sama-sama nak memohon kepada Allah seperti mana yang ada dalam doa tersebut. Jadi mari sama-sama insya-Allah kita berdoa ya dengan doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك.
وحتى نناصحك في التوبة وخوفا منك وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك وحتى نتوكل عليك في الأمور كلها وحسن الظن بك سبحان خالق النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang takut, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu sehingga kami takut kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu yang dengan amalan itu kami boleh mendapat redha-Mu dan beringat untuk bertaubat dan rasa takut kepadamu. Ikhlaskanlah kami menerima didikan-Mu kerana kecintaan-Mu, kecintaan kepadamu dalam segala urusan dan bersangka baik terhadap-Mu. Maha suci zat yang menciptakan cahaya. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini adalah sambungan daripada kisah Al-Ifk, iaitu berita bohong tentang yang disasarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan kita merujuk pada surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 22. Ya, pada muka surat 351 dan 352. Jadi insya-Allah kita akan sambung membacanya daripada ayat 14, ya, daripada ayat 14, sebab ini adalah sambungan pada hari Jumaat lepas. Jadi mana-mana sahabat-sahabat adik-adik kalau tak tengok yang Jumaat lepas, ya, Mihrabul Quran, so kena tengok bahagian pertama, baru nampak nanti kesinambungan dia untuk masuk kepada bahagian yang kedua. Jadi insya-Allah sama-sama kita baca pada ayat yang ke-14 hingga ayat 22 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat sekalian, ya Ustaz tak bacakan makna. Makna Ustaz dah baca dah ya masa pertemuan kita pada siri yang pertama. Ustazah akan terus menyambung kepada kisah yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ya dalam perjalanan balik ya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha daripada bersama dengan Nabi SAW dalam misi peperangan iaitu perang Bani Mustalik ya. Baik, kita berhenti di mana sahabat-sahabat? Kita berhenti pada peristiwa di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah ketinggalan daripada rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana pergi mengambil kalungnya yang jatuh. Jadi mencari kalung yang jatuh, jadi sekedup. Ya, sekedup tu tahu kan ya, sekedup yang membawa ya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha langsung saja diangkat oleh para sahabat dan letak atas unta. Lalu unta tu pun ditarik berjalan. Ya, jadi ringan saja tak perasan ada orang ke tak ada orang sebab bab kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kebanyakan wanita-wanita ketika itu memang kurus-kurus saja sebab sikit je makan. Ya. Jadi menyebabkan bila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha datang balik semula dekat tempat ya sekedup beliau itu dilihat dah tak ada apa dah tak ada orang, dah tak ada unta, dah tak ada sekedup, semua tak ada dah. Jadi bila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha cuba cari, cuba panggil tapi tak ada sambutan, tak ada orang sahut ya, tak ada orang sahut. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kembalilah kepada tempat di mana beliau turun daripada sekedup tadi. Jadi bila menunggu kat situ dengan harapan kalau orang menyedari bahawa beliau tidak ada, pasti orang itu akan balik semula ke tempat di mana mereka berhenti seketika dalam perjalanan tadi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ya menunggu di situ dan mulai rasa mengantuk, lalu beliau tertidur. Dan ketika itulah qadarallah ya Safwan bin Mu'attal yang memang sengaja dalam perjalanan itu ia disusun supaya ada orang yang akan lewat daripada rombongan untuk memastikan macam isu itulah tak ada barang tinggal ke, tak ada orang sesat ke, tak ada orang hilang ke ya dan sebagainya. Jadi sampai kepada giliran Safwan bin Mu'attal yang berjaga-jaga ketika itu. Jadi bila sampai saja ke tempat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat hanya ada seorang wanita yang sedang tidur. Ya, dan ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nampak muka beliau. Jadi Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an memang pernah melihat wajah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebelum turunnya ayat hijab. Ya, jadi bila nampak tu tahu itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa yang berlaku? Kuatnya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu bercakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terjaga daripada tidur. Ya. Dan itulah kalimah yang didengar yang Safwan bin Mu'attal sebut iaitu kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tidak ada kalimah-kalimah lain pun. Ya, tak ada perbualan pun. Ya, tak ada bercakap apa-apa pun, dan di pihak Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha langsung tidak bercakap apa-apa. Jadi semalam tu, kemarin tu Ustazah dah ulas dah ya, tengok macam mana takwa yang ada kepada kedua-duanya sebab tahu ini satu situasi, satu keadaan yang Allah uji ya di mana hanya mereka berdua, iaitu dua orang laki-laki dan perempuan. Ya, salah seorang lelaki, seorang lagi perempuan yang bukan mahram,
pada satu keadaan yang boleh jadi terdedah sangat dengan fitnah. Ya, jadi memang tak cakap apa. Ya, masing-masing tu seolah-olah macam cuba menjaga dan sama-sama faham je. Ya, apa yang berlaku ialah ini adalah kata-kata cerita daripada Sayyidatuna Aisyah sendiri ya. Demi Allah, sungguh waktu itu dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada aku dan aku tidak pula mendengar sepatah kata pun daripadanya kecuali bacaan istirja'. Lalu Safwan bin Mu'attal pun lantas menderumkan untanya dan menginjak kaki depan unta itu dan aku pun naik ke atas untanya. Dia pun berjalan menarik untanya tersebut hingga kami berhasil menyusul pasukan yang lain setelah mereka turut beristirahat pada waktu siangnya. Ya, jadi maknanya senyap saja. Yes, bagi isyarat maknanya pandai sama-sama tahu, naik je atas unta tu, jalanlah sampailah akhirnya ketika mana tadi rombongan Nabi SAW memang berhenti rehat pula pada checkpoint yang lain. Jadi kat situlah mereka bertemu. Lalu apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Lalu celakalah orang yang menyangkut perkaraku dan orang yang paling besar peranan dan keterlibatannya dalam tentang kejadian ini iaitu penyebaran berita bohong iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dalam bab penyebaran berita bohong ni tuan-puan sekalian ya, berita fitnah dan sebagainya, dia ada masing-masing tu ada apa? Ada apa orang kata ya? Ada saham masing-masing. Ya, maknanya ada peranan kecil, ada orang peranan besar. Ada orang merupakan maknanya memang mastermind, ada orang cuma terpedaya ya, cuma kerana sikap tidak tabayun ya. Ada orang memang jadi mastermind, memang berniat jahat. Jadi masing-masing tu akan mendapat bahagian masing-masing sesuai keterlibatan dan peranan ya dalam penyebaran berita bohong tersebut. Ini pengajaran untuk kita juga dalam kehidupan kat dunia ni. Lalu kami pun sampai juga di Madinah. Setelah kepulanganku itu, aku jatuh sakit selama 1 bulan. Sementara orang-orang di luar sana ramai yang membincangkan desas-desus ya dan berita bohong yang dihembuskan oleh orang-orang yang sengaja membuat-buat dan mengada-adakannya. Sedangkan aku yang sakit, duduk dalam rumah saja selama 1 bulan, tidak mengetahui dan menyedari sedikit pun bahawa sebenarnya berita bohong tu sudah mulai tersebar. Selama aku sakit, hal yang membuatku curiga adalah aku tidak lagi melihat kelembutan dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa aku nikmatinya, aku dapatnya ketika mana aku sakit. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya masuk saja tengok aku sakit lalu mengucapkan salam kemudian hanya berkata bagaimana keadaanmu. Hanya itulah kejanggalan yang aku rasakan dan membuatku rasa curiga. Namun aku tidak sedikit pun menyedari bahawa ada sesuatu yang berlaku di luar sana. Hingga ketika sudah agak sembuh, aku pergi keluar dengan ditemani oleh Ummu Mistah menuju ke Al-Manasi' yang menjadi tempat kami buang hajat. Kami tidak pergi melainkan pada malam hari. Itu berlangsung sebelum kami membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah kami. Waktu itu kebiasaan kami masih seperti kebiasaan masyarakat Arab terdahulu, iaitu tempat buang hajat memang dibuat jauh daripada permukiman dan kami merasa masih belum terbiasa dan nyaman untuk membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah. Okay? Lalu aku pun pergi dengan ditemani oleh Ummu Mistah. Ia adalah puteri Abu Ruham Ibnul Muttalib bin Abdul Manaf. Ibunya adalah anak perempuan Syakhar bin Amir Khalah. Ya, ini daripada bahagian maknanya hubungan kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi Ummu Mistah memiliki putera bernama Mistah bin Athathah bin Abbad bin Abdul Muttalib. Okey, setelah selesai buang hajat tadi yang ditemani oleh Ummu Mistah tadi, jadi kami berdua pun kembalilah ke rumah. Di tengah-tengah jalan, Ummu Mistah ni tuan-puan, pakaian dia tersadung sebab pakaian. Lalu dia berkata, celakalah Mistah. Dia kata, celakalah Mistah. Maknanya dia cakap ke anak dia sendiri. Mendengar ucapan tu, aku pun berkata, buruknya ucapan kamu. Ya, kamu mencaci maki seorang lelaki-lelaki yang ikut dalam perang Badar.
Jadi yang disebut pada Mistah ni tuan-puan sekalian, ini adalah lelaki yang ikut turut perang Badar. Jadi Sayyidatuna Aisyah kata, teruknya kamu cakap macam tu lah kan ya. Itu lelaki yang ikut perang Badar. Lalu Mistah pun berkata, apakah kamu belum mendengar apa yang diucapkannya? Lalu aku berkata, yakni Sayyidatuna Aisyah, apa yang telah dia ucapkan? Lalu Mistah pun menceritakan kepadaku tentang desas-desus, berita yang tak enak yang dibicarakan oleh orang-orang. Ya, dan bila aku dengar cerita tersebut bahawa orang menuduh ya ada satu perlakuan yang tidak baik di antara isteri Nabi dengan seorang sahabat Nabi, lalu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, lepas aku mendengar cerita itu, aku jatuh sakit kembali dan sakit aku semakin berat. Ketika aku telah sampai ke rumah, Nabi SAW masuk menemuiku. Lalu mengucapkan salam. Kemudian Nabi berkata, bagaimana keadaanmu? Lalu aku pun berkata kepada baginda, bolehkah aku mengunjungi kedua orang tuaku? Baginda berkata, ya silakan. Kita faham ya sahabat-sahabat macam mana yang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebut tadi. Maknanya apa dia? Nabi tu dah nampak lain sikit dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Cara Nabi, kelembutan Nabi melayan Sayyidatuna Aisyah yang sakit pada waktu lain dah tak sama dah macam sekarang. Ya, Nabi cuma bagi salam dan tanya, kamu macam mana? Jadi bila Sayyidatuna Aisyah nak minta balik rumah mak pun, ya silakan Nabi kata. Ya. Waktu itu sebenarnya aku bertujuan ingin mencari kepastian daripada kedua orang tuaku tentang berita yang sedang beredar. Ya, yang sedang berlegar-legar. Kemudian aku menemui kedua orang tuaku, lalu aku berkata kepada ibuku, Bonda, kenapa orang-orang membicarakan seperti itu tentang diriku? Lalu bondaku berkata, putriku, tenangkanlah dirimu. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang isteri yang jelita, yang suaminya sangat mencintai, sementara dia ada memiliki isteri yang lain, melainkan biasanya ada yang tidak suka kepadanya dan melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi di pihak ibu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ia macam kata ini benda biasalah, mungkin sebab cemburu ke apa, adalah benda yang berlaku. Ya. Aku pun berkata, subhanallah, orang-orang yang membicarakan seperti itu. Lalu aku pun menangis pada malam itu sampai pagi. Air mataku tidak putus-putus mengalir dan mataku tidak boleh kulelapkan. Ketika mana wahyu tidak kunjung turun juga, Nabi SAW pun memanggil Ali bin Abi Talib dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk dimintai pandangan mereka tentang masalah isteri ni, tentang masalah Sayyidatuna Aisyah. Maknanya nak buat macam mana? Apakah perlu diceraikan ataupun sebagainya. Adapun Usamah bin Zaid, ia mengutarakan kepada baginda Nabi SAW tentang apa yang dia ketahui tentang bersihnya keluarga baginda dan kasih sayang mereka. Usamah bin Zaid berkata, ya Rasulullah, itu adalah keluarga tuan dan kami tidak mengetahui tentang mereka melainkan yang baik-baik saja. Jadi maknanya sahabat pun sebut yang baik-baik saja. Ya. Ali bin Abi Talib pula kata apa? Ya Rasulullah, Allah tidak mempersempitkan langkah kamu, ya, langkah tuan. Masih ada perempuan yang lain juga. Jika tuan bertanya kepada perempuan itu, ia akan berkata jujur dan apa adanya kepada anda. Dan maknanya Sayyidina Ali suruh rujuk kepada Barirah, seorang perempuan lagi, cuba tanya juga. Ya. Jadi Nabi pun memanggil Barirah dan berkata, apakah kamu pernah melihat sesuatu daripada diri Aisyah ni yang membuat kamu curiga dan tidak kamu sukai? Barirah pun berkata dengan baginda, demi Zat yang telah mengutus tuan dengan hak, sungguh aku tidak pernah melihat suatu hal yang aku cela atas dirinya. Melainkan satu je lah, kalau ada pun sikit apa dia, beliau adalah seorang perempuan muda yang bila tidur lupa untuk menjaga adunan roti keluarga. Lalu datanglah unggas memakan adunan tersebut. Jadi yang lain-lain ni tak ada apa, akhlak semua baik sangat Sayyidatuna Aisyah. Kalau nak tanya sikit yang aku tahu, yang aku rasa macam ialah macam kecuaian tu sikit je, apa dia, tertidur bila buat adunan tepung. Jadi itu bukan masalah akhlak ke apa, itu adalah manusia biasa. Lalu pada hari itu juga Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan berkata, tengok macam mana Nabi menyelesaikan masalah ini.
Sebab ini adalah berita yang sudah tersebar ya di kalangan kaum muslimin sendiri. Ya, sahabat-sahabat kena faham. Betul peranan besarnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi yang sambut, yang tolong sebar-sebar ni kadang-kadang kerana sikap tidak tabayun yang ada pada kaum muslimin sendiri. Bukan semua tapi sebahagian yang terlibat. Ya. Jadi Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan berkata, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang berkenan menolongku terhadap seorang laki-laki, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, yang telah sampai kepadaku perkataannya yang mencemarkan dan menjelek-jelekkan keluargaku. Sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Mereka juga telah menyinggung seorang laki-laki, yakni Safwan bin Mu'attal, yang aku tidak mengetahui tentang diri Safwan ini melainkan kebaikan saja. Dan dia tidak pernah masuk menemui keluargaku, melainkan mesti bersama-sama dengan aku." Jadi Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari pun berkata, "Ya Rasulullah, aku akan menolong engkau terhadap laki-laki tersebut." Maknanya akan tolonglah terhadap Abdullah bin Ubay ni. Ya, jika dia berasal daripada Aus, kami akan selesaikan dia. Namun jika ia berasal daripada kalangan para saudara kami daripada Khazraj, apa pun yang anda perintahkan, kami akan laksanakan. Sa'ad bin Ubadah juga macam tu, ya. Lalu jadi panjanglah, maknanya sahabat-sahabat ada yang bangun mengatakan ya bahawa memang dia ni adalah orang munafik dan sebagainya lah, ya. Adapun yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ialah okey, sebelum tu bila Nabi naik mimbar tadi tanya pandangan ya siapa boleh tolong dengan masalah yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay ni. Akhirnya di kalangan sahabat yang dengar tu ada yang sampai yang sampai jadi pergaduhan di antara Aus dan Khazraj. Padahal Nabi masih berada di atas mimbar, tuan-puan. Nabi masih berada di atas mimbar, sahabat Aus Khazraj dah gaduh dah bila timbul isu berita bohong ni. Ya, jadi kita ambil pengajaran apa-apa hal kita bawa bertenang. Ya, dan memang kadang-kadang kita rasa macam serabutnya kan kalau ada apa-apa hal yang berlaku dalam kehidupan kita, ya, berlaku berita fitnah dan sebagainya, kadang-kadang adik-beradik tak sependapat lah apa. Itu adalah satu perkara yang sebenarnya telah lama pun ditempuh ya oleh Nabi, para sahabat. Bertenang, ya, urusan ni insya-Allah akan ada jalan keluar, ya. Dan Nabi masih di atas mimbar, orang Aus dan Khazraj, sahabat Aus dan Khazraj hampir saja ini kalau tengok dalam kitab tafsir, tuan-puan, hampir saling berbunuh, tuan-puan. Sebab apa? Tak sependapat, ya. Lalu baginda pun mencuba menenangkan mereka hingga akhirnya mereka semua reda, diam, dan baginda pun diam juga. Jadi nak menenangkan tu memang satu usaha yang kena dibuat, menenangkan mana-mana pihak yang berbalah. Pada hari itu, ini kembali kepada kisah Sayyidatuna Aisyah tadi. Pada hari itu aku terus menangis. Air mataku tidak henti-henti mengalir dan aku tidak bisa tidur. Sementara kedua orang tuaku sangat mengkhawatirkan keadaan diriku yang terus menangis. Ketika mana mereka berdua sedang duduk di sampingku dan aku menangis lagi, tiba-tiba datang seorang perempuan daripada Ansar dan memohon izin untuk diperkenankan masuk menemuiku. Lalu aku persilakan dia masuk. Dia duduk denganku yang sedang menangis dan dia juga ikut menangis. Tiba-tiba Nabi SAW datang dan mengucapkan salam kepadaku. Kemudian baginda duduk. Semenjak beredarnya desas-desus berita tersebut tentang diriku, Nabi SAW belum pernah duduk di sampingku. Sementara baginda sudah sebulan menunggu-nunggu turunnya wahyu menyangkut peristiwa ini. Ketika duduk, Rasulullah SAW pun lantas bertasyahud. Bertasyahud kat sini maknanya adalah kata-kata pembukaan pidato. Khutbah. Maknanya bukan duduk ni pada isteri kan, ya isteri je. Bukan nak khutbah kat orang ramai. Tapi Nabi duduk tu maknanya benda ni macam formal sangat, ya. Dan kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu. Jika memang kamu bersih, tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyatakan hal itu."
Maknanya Allah pasti akan menyatakan bahawa kamu ni bersih. Namun, jika kamu memang pernah melakukan suatu dosa, mintalah ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubatlah kepadanya. Seorang hamba, jika dia mahu mengakui perbuatan dosa yang dilakukannya dan mahu bertaubat, Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya itu. Ustazah berhenti dulu kat sini sahabat-sahabat, ya, untuk memberikan satu ulasan kepada kita semua sebagai panduan. Tengok cantiknya apa yang Nabi sebut. Kalau kamu bersih, kalau kamu tak buat, Allah akan menyatakan hal tersebut. Ya, macam mana kita nak melihat pengajaran dalam kehidupan kita pada dunia hari ini, tuan-puan sekalian, pada diri kita, keluarga, masyarakat, yang boleh jadi berlaku macam-macam bentuk fitnah dan ujian. Ya, jadi yang pertama apa dia? Sudah pasti tak ada wahyu dah yang turun. Ya, tak ada, tak mungkin lah. Tak ada wahyu dah yang turun, habis dah. Ya, tak ada dah wahyu yang turun. Seperti mana turunnya wahyu, ya, membersihkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Allah boleh menyatakan bahawa kita ni orang yang bersih, kita tak buat. Ya, dengan pelbagai cara kerana Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. Sifat perkara yang benar ni tuan-puan sekalian, dia tidak akan dapat untuk kita pendam, kita mendapkan, kita nak apa ni, nak henyak-henyak. Jangan orang tahu kebenaran ni. Henyak-henyak, tak nak bagi orang tahu kebenaran. Dia nak sorok-sorok kebenaran, tak boleh. Kenapa? Kerana sifat kebenaran ni dia akan terzahir. Dia akan muncul. Ya, dia akan bersinar. Adapun keburukan, kejahatan, ya, yang ini sifatnya tuan-puan sekalian, dia akan muncul balik. Sebab tu kalau ada orang menzalimi kita, yakinlah, tenanglah, tabahlah. Kenapa? Allah akan bantu. Yang benar tu akan nampak kebenaran tu. Ya, cuma mungkin kita kena tolerate dengan masa. Ya, kita kena bertolak ansur. Ya, kita kena mendidik diri untuk sabar dengan masa. Ya, adapun yang kebatilan pasti akan terzahir. Okey? Dan tengok Nabi SAW sebut, sekiranya kamu berdosa, sekiranya kamu memang pernah melakukan dosa tersebut, maka mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Kerana seorang hamba, jika dia mahu mengakui perbuatan dosa yang dilakukannya dan mahu bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Jadi maknanya apa tuan-puan sekalian? Ini adalah untuk kita semua. Kita bukan manusia maksum tuan-puan sekalian. Bahkan ustazah yang bercakap ni pun, ya, dosa yang dulu ada, dosa sekarang ada, berdosa lagi pun ada. Ini panduan untuk kita. Apa dia? Kalau kita dah melakukan suatu dosa, hati kita tu, diri kita tu kena apa? Kena mengakui dan segera bertaubat. Yang paling kita risau sahabat-sahabat apa dia? Kita sudah tidak ada rasa lagi dah dengan dosa. Kita dah lali dengan dosa. Ya, pada kita, alah, senang je, biar je lah. Ya, mungkin tak cakap kat mulut, tapi kat hati kita, alah, tak apalah. Ya, apa salahnya dosa-dosa. Malam taubatlah. Ya, malam nangis-nangis lah taubat. Esok taubatlah. Menyebabkan kita bermain-main, mempersendakan taubat kita tu sendiri. Kita mempersendakan, ya, bermain-main dengan dosa tadi tu. Dia lain sahabat-sahabat kalau kita tu memang tak sengaja, memang ada usaha juga ataupun sengaja tetapi ada usaha untuk menjaga diri kita. Ya, penyesalan yang kuat. Dulu kita pernah bincangkan taubat tu macam mana, penyesalan yang kuat. Ya, penyesalan yang amat sangat dan kita cuba tutup jalan yang menyebabkan kita akan kembali kepada dosa tersebut. Patut tukar kawan, hijrahlah, pilihlah kawan yang lain. Cari punca, kenapa aku jadi mudah berdosa macam ni? Kenapa aku melazimi dosa ni? Cari jalan, minta bantuan, ya, maknanya minta nasihat. Jadi ada banyak cara tuan-puan supaya kita tidak melazimi, tenggelam, hanyut dalam dosa tu. Semua ni Allah nilai. Tapi kalau sudah tak ada rasa apa, tak ada rasa apa. Tak terasa pun maksiat mata, tak terasa maksiat telinga. Allah kata, la taqrabu zina sebagai contoh, ya. Jangan dekati zina. Tapi dah tak rasa apa. Ya, tak rasa apa. Semua benda-benda lucah ke apa benda ni semua dah tak rasa apa. Ataupun dosa mencuri, ataupun ambil harta orang lain, ataupun pecah amanah dan sebagainya. Dah tak rasa apa. Dulu pecah amanah setakat RM2-30 je. Sekarang upgrade RM200-300 ribu. Besok upgrade lagi RM2-3 juta.
Kenapa? Sebab daripada permulaan RM20 pun tak ada rasa takut dengan Allah. Tak ada kepekaan dah, tak ada rasa. Ini sangat bahaya sahabat-sahabat. Kalau sampai hati kita tu sudah tak ada perasa dah. Kenapa? Kerana orang yang terasa dengan maksiat ni, dia malu dengan Allah. Dia malu dengan diri dia. Malu. Ya, kita takkan rasa apatah lagi kalau kita tahu kita ni bukan baik sangat pun, dosa kita banyak gitu gini. Kita malu nak menampilkan seolah-olah kita ni macam apa? Macam Pak Syekh ke, macam orang ahli fiqah ke. Tak tahulah saya nak cakap ayat macam mana tuan-puan. Kita patut rasa malu. Kenapa? Sebab selesaikan dulu dosa kita ni dengan Allah ni. Ya, istighfar, taubat, menyesal. Sebab Nabi kata apa? Kalau kamu mengakui dosa tu, seorang hamba mengakui perbuatan dosa tersebut dan dia kembali kepada Allah dengan jalan taubat, maka Allah akan menerimanya. Tapi kalau jenis orang yang sentiasa menafikan, menidakkan, ya bahkan dia perasan dia baik, tak apa, ya boleh kita memang kena yakin dengan rahmat Allah. Tapi bukankah kita diajar sahabat-sahabat untuk mengimbangi dengan apa? Takut dengan azab Allah. Sebab itu kadang-kadang dalam hikmah dalam dakwah sahabat-sahabat sekalian, betul, kita kadang-kadang kita komplain orang tu, kita kata dia kasar lah, cara tak betul lah, cakap pasal ayat, pasal neraka, pasal apa. Kita nak cuma cakap yang manis-manis je. Tak apa, Allah penyayang, Allah pengampun, syurga, rahmat. Dan kita rasa orang yang bercakap, ingat, sesungguhnya azab Allah itu syadidul iqab. Allah tu sangat bersangatan, sangat dahsyat balasan dia. Kita rasa dia tidak hikmah. Yang hikmahnya Allah pengasih, Allah akan mengampun. Ini sebenarnya tidak boleh kita pukul rata macam tu. Kita kena tengok konteks yang berlaku. Sebab tuan-puan, ada keadaan, sekejap ya, saya masukkan bateri. Sebab tuan-puan, kita tak kata orang lain, kita sendiri ada keadaan, kita ni tak boleh dah dengan sogokkan tentang ayat-ayat yang dinamakan targhib, ayat-ayat yang macam cakap pasal syurga, cakap pasal Allah pengasih pengampun. Tapi kerana liarnya nafsu ni sahabat-sahabat sekalian, kita kena diberikan amaran, iaitu tarhib, diberikan ugutan, kecaman, ancaman, maknanya ambil ayat-ayat, ingat, azab Allah tu pedih. Ingat, kalau derhaka pada mak ayah, Allah bayar cash atas dunia. Ingat, kamu diberikan nikmat begitu besar oleh Allah, tapi kamu guna nikmat untuk apa? Untuk pedaya orang lain, untuk lakukan maksiat. Ya, dan kamu dah melakukan maksiat tu bertahun-tahun dah, kamu tak menyesal pun, kamu tak taubat pun. Ingat, Allah boleh bagi sekelip mata, tarik semua nikmat kamu, dan Allah boleh bagi macam-macam balasan. Itu bukan bermakna orang tu tak hikmah, tuan-puan. Kena tengok dalam konteks. Tengok siapa mad'u tu. Siapa? Apa cerita dia. Sebab apa? Sebab kerana kadang-kadang ada orang dah tak ada rasa dengan dosa. Dan percayalah, kadang-kadang yang berlaku kita salah faham dengan konsep tadi. Apa dia? Sentiasa bila kita nak buat dosa, contoh ya, minta maaf tuan-puan, orang yang terjebak dengan zina. Kadang-kadang tuan-puan yang terjebak dengan zina ni, Allah Akbar, akhir zaman ni macam-macam orang. Ya, bukan kata orang tu jahil lagi dah. Ada orang yang ilmu pun ada. Ni ada orang yang sebenarnya elok je di mata masyarakat. Jangan fikir nama-nama siapa-siapa. Ini saya cakap umum untuk kita semua, untuk keluarga kita ambil perhatian, ya. Kadang-kadang benda tu boleh berlaku pada siapa-siapa, tuan-puan. Boleh berlaku pada siapa-siapa. Lagi orang tu alim, lagi orang tu baik, lagi besar syaitan yang menggoda dia. Ya. Tapi nak bagi tahu tuan-puan sekalian, katalah ketika mana datangnya godaan tersebut, ya, datang godaan tersebut, jadi maknanya boleh terjebak kepada apa? Kepada dosa-dosa tadi. Dengan orang yang seperti ini, tuan-puan sekalian, maknanya bukan lagi kita nak cakap soal yang kita kata tak apa, ya. Sebab bila mereka tu diberikan godaan oleh syaitan nak melakukan semua tu, antara ayat yang datang melintas dalam kepala apa dia? Tak apa, kamu buat dosa siang ni, petang kan kamu bertaubat. Tak apa, rahmat Allah tu kan luas. Ada je ahli-ahli ibadah pun ada je yang berzina zaman-zaman dulu, lepas tu taubat. Inilah di antara ayat-ayat godaan daripada syaitan kepada ahli ilmu juga, tuan-puan. Kepada orang baik-baik juga.
Ya, sebab itu sampai satu keadaan kita ni kena menakutkan diri kita dengan apa? Ancaman Allah. Ya, Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi macam mana kalau aku mati ketika mana aku berzina? Ya, Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi macam mana kalau aku mati sedangkan belum sempat taubat dengan sebenar-benar taubat? So benda ni kena diimbang baik-baik. Ya, ini benda yang kita sebut ni benda tarbiyah sahabat-sahabat semua. Ya, Ustazah cakap ni untuk diri Ustazah juga, untuk anak beranak ni, ya, untuk kita semua. Jadi kita tu kena tahu betapa liarnya nafsu, tahu betapa liciknya syaitan juga. Jadi kenapa kadang-kadang ada orang tu terjebak kepada dosa? Sedangkan dia ada ilmu, sedangkan dia ada macam-macam pengetahuan, ialah ilmu lah, ya. Sedangkan kita nampak dia orang baik. Kerana semalam saya cakap kan, hari tu dia kata takwa tu apa dia? Benteng diri daripada kemurkaan Allah tu kena kuat. Soal buat baik tu buat baik lah, tapi nak benteng diri daripada kemurkaan Allah. Jangan masuk buat perkara mungkar. Dan benda tu akan jadi perkara mungkar ketika mana kita memang menyebabkan kerosakan kepada masyarakat. Dia menyebabkan kerosakan pula kepada orang lain dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Tengok bagaimana Nabi SAW membimbing Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, memberikan harapan, memberikan kata-kata yang baik, sangat nasihat yang baik. Ya, kalau kamu bersalah, mengaku dan bertaubat. Jangan bukan makna mengaku tu mesti nak war-war pada orang, tak juga. Tapi diri sendiri tu kena rasa mengaku, menyesal dan kembali kepada Allah, bertaubat. Ya, ada banyak dosa-dosa yang kita buat sahabat-sahabat, Allah masih tutup. Kenapa? Sebab yalah mungkin beberapa kali je. Ya, mungkin sebab tak sengaja, mungkin kerana kelalaian, ya, adalah berlaku sesekali kan. Tapi kalau kita sudah melazimi dosa tersebut, istiqamah dengan dosa tersebut dan tak ada rasa menyesal, ya, bahkan sentiasa tak apa, nanti taubat, tak apa, Allah Maha Penyayang contohnya, yang ini berat sebenarnya. Ya, yang ini kena diperingatkan dengan apa? Azab Allah. Kena diperingatkan dengan ingat, ya, Allah itu Al-Qahhar, Al-Jabbar, ya, Al-Muntaqim, ya, Syadidul Iqab. Ayat sesungguhnya inna azabi lasyadid. Kena ingat ayat-ayat yang seumpama itu. Ini adalah keseimbangan yang kena ada pada kita. Begitu juga bila kita menyampaikan kepada yang lain, berdakwah kepada yang lain juga kena ada. Ya, kena stabil lah, kena seimbang. Ya, bukan maknanya hanya memberi harapan saja, tapi tidak ada mendatangkan rasa ketakutan kita kepada apa? Azab Allah. Sebab manusia ni macam-macam jenis. Kita tahu kita macam mana kan? Ya, okey, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah berhenti dulu setakat ni. Ya, berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah Ustazah akan sambung semula esok insyaAllah. Doalah agar Allah mudahkan urusan Ustazah juga, urusan kita semua. Dan mohon doa agar ayahanda Ustazah, ya, Allah berikan kesembuhan, kesihatan, ya. Maknanya boleh menguruskan diri. Maknanya insyaAllah, ya, mudah-mudahan masih lagi boleh memberikan manfaat dalam hidupnya ni kepada semua yang lain insyaAllah. Dan sahabat-sahabat sekalian, satu ingatan Ustazah kepada kita semua, ya, kalau kita nak melihat kepada keberkatan masa kita, tengok kita sempat tak, ada tak kesempatan baca Quran dalam sehari? Dapat tak 5 muka surat ke, 10 muka surat ke, sejuzuk ke, ataupun Allah jadikan kita sibuk sampai tidak ada kesempatan pun untuk baca Quran, apatah lagi nak tadabbur Quran. Kalau ini yang berlaku pada kita, maka ia seolah-olah memberikan satu petunjuk, ya tuan-puan sekalian, bahawa mungkin kesibukan kita ni kena nilai balik. Betul ke tak betul yang kita sibuk ni? Ya, yang kita sibuk-sibuk ni tentang bendanya hanya benda dunia je. Ataupun tujuan kita tujuan dunia, ataupun cara kita tu cara yang tak betul. Ya, jadi sebab insya-Allah, ya, insya-Allah sibuk macam mana pun, Nabi SAW yang paling sibuk tu, ya, jaga negara apa semua kan, macam-macam Nabi buat kan. Tapi tengok macam mana, tetap ada kesempatan munajat dengan Allah, baca Quran, ya, siang malam. Jadi ini satu penilaian kepada kita, dan Ustazah pun sebut pada diri sendiri. Ini antara indikator yang penting. Kalau kita tak sempat baca Quran sehari-harian, sibuk memanjang, tolong fikir, yang kita buat ni sebenarnya sibuk benda apa? Ya, kena cepat-cepat reflection pada diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.
dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu,
hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.